नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 3 तारिख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथि सहित आपण केउ जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर आज जाजपुर 48 स्कूल छुट्टी जाजपुर 48 स्कूल छुट्टी जाजपुर सहर संलग्न अंचल समस्त स्कूल छुट्टी राष्ट्रपति गस्त को नहीं स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। स्कूल छुट्टी नहीं जिला प्रशासन निर्देश देइछंती जिलापाल निर्देश रे छुट्टी घोषणा करिसंती बीओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती से गतकाली संध्यारे भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचीबा परे सीधा सड़क लोकभवन जाई सेठारे रात्रि यापन करिसंती। एहा सहित से आज सकाळ मां बिरजा मंदिर दर्शन करिबा पय जाजपुर आसीबे। नाभिगयारे तांको पूर्व पुरुष मानकु राष्ट्रपति पिंडदान करिबार कार्यक्रम मध्य रहिछि। तापरे जाजपुर बालेश्वर गस्त करिवे राष्ट्रपति सेठारे फकीर मोहन विश्वविद्यालय द्वादश समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। महामहिम संध्यारे बालेश्वर पुरी आसी लोकभवन रे रात्रि यापन करिवे। आसंता काली सकाळे प्रसिद्ध प्रभु जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिबा परे से श्वेतगंगा पुष्करणी रे प्रार्थना करिवे। फेब्रुआरी 6 तारिख रे राष्ट्रपति जन्मस्थान रायरंगपुर रे विभिन्न कार्यक्रम रहिछि। से विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करिवे पर से शिमिलीपाल जीवे एवं सेठरे रात्रि यापन करिवे। यहाँ पर राष्ट्रपति फेब्रुआरी 7 तारिख सकाळ 9:10 रे भुवनेश्वर विमान बंदर बाहरी छत्तीसगढ़ जगदलपुर जीवे। राष्ट्रपति सुरक्षा पई 30 प्लाटून सुरक्षा बाहिनी मुतयन करा जायछि। परवर्ती खबर मिशन शक्ति महिला को मिलिबो स्मार्टफोन नुआ रूप पाइबो मिशन शक्ति बदलिबो ड्रेस कोड एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उत्कल दिवस रु लागू हेबो नुआ ड्रेस कोड। मिशन शक्ति महिला को आईडी कार्ड सह स्मार्टफोन मिलिबो। महिला को स्वावलंबी करिबा पई ई मिशन शक्ति योजना होईछि। अनेक महिला ई योजना रे उपकृत होईछंती। परवर्ती खबर जोरंदा महिमा गादीर उन्नति पई नूतन प्रकल्पर शिलान्यास 240 कोटी टंकार 263 फुट उच्चतार मंदिर निर्माण हेबो। जोरंदा महिमा गादीर उन्नति पई नूतन प्रकल्पर शिलान्यास खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र जोगदेई नूतन प्रकल्पर शिलान्यास करिसंती। जोरंदारे भव्य मंदिर निर्माण हेबो। 240 कोटी टंकार 263 फुट उच्चतार मंदिर निर्माण हेबो। एहासह जोरंदा महाविद्यालयर उन्नति पई 2 कोटी प्रदान करा जायछि। ढेंकानाल शिल्प समृद्ध जिला भावे परिगणित हेबो बोली कहिसंती मंत्री। कार्यक्रम रे पर्जंग विधायक विभूति प्रधान हिंदोल विधायिका सीमाराणी नायक कामाक्षनगर विधायिका शत्रुघ्न जेना प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर आईएफएस स्तर रे अदल बदल आईएफएस स्तर रे अदल बदल आईएफएस सनत कुमार एन नंदनकानन प्राणी उद्यान नुआ निर्देशक पूर्व उप निर्देशक दायित्व रे थिले सतन कुमार एन। निर्देशक थिबा मनोज भी नायरंकु एससीपीसीबी मेंबर सेक्रेटरी दायित्व मिलिछि। एथि सहित मनोज भी नायरंकु वन्यप्राणी अतिरिक्त पीएसएफ दायित्व मिलिछि। सीएमपीए सीओजी राजेशंकु ओएफ एसडीपी रो पीडी भाव अतिरिक्त दायित्व मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी गाजारे इस्राएल कला भयंकर एयर स्ट्राइक 29 पालेस्टाइन मृत। गाजा युद्ध बंद करने लक्ष्य गत वर्ष अक्टोबर अस्त्रविरति कार्य होइतिला। एहा सत्वे इस्राएल सेना शनिवार गाजा उपरे आक्रमण करिछि। 29 जन पालेस्टाइन निहत होइछंती। अस्त्रविरति लागू हेबा परे एहा आक्रमण जनित सर्वाधिक मृत्यु घटना। हमास अस्त्रविरति उल्लंघन करितिबा नै शुक्रवार इस्राएल अभियोग करितिला। एहार जवाब रे इस्राएल सेनार गाजार अस्थायी शिविर अपार्टमेंट बिल्डिंग एवं थाना समेत विभिन्न स्थान रे आक्रमण करिछि। परवर्ती खबर आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिलिला ग्रामी अवार्ड। बौद्ध धर्मर सबठारु बड़ धर्मगुरु दलाई लामा ग्रामी पुरस्कार जीतिछंती। 14तम दलाई लामा 68तम ग्रामी पुरस्कार एक पुरस्कार जीतिछंती। उल्लेखनीय जे ग्रामी पुरस्कार संगीत जगतर एक अत्यंत मर्यादाजनक पुरस्कार जहाँ संगीत शिल्प सहित जड़ित श्रेष्ठ कलाकार मानकु प्रदान करा जाए। से तांकर एल्बम स्पोकन वर्ड मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा पई ग्रामी पुरस्कार पाइछंती। श्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन एवं स्टोरी टेलिंग रेकॉर्डिंग वर्ग रे दलाई लामा को पुरस्कार दिया जायछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि या दलाई लामाकर प्रथम ग्रामी पुरस्कार। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी विरोध रे जोगी सरकार बड़ कार्यानुष्ठान 68,000 कर्मचारी दरमा बंद। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी कर्मचारी विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान नहीं। संपत्ति विवरणी प्रदान करिबारे विफल जोगु राज्य सरकार 68,236 सरकारी कर्मचारी दरमा बंद कर। उत्तर प्रदेश 66,236 सरकारी कर्मचारी जनवरी 2026 दरमा बंद कर दि जाइछि। परवर्ती खबर बजेट पर 20,000 सस्ता है रूपा। रेकर्ड सर्वोच्च स्तर में पहुंचवा पर सुना एवं रूपा मूल्य द्रुत गति ह्रास पाउछि। रविवार लगातार द्वितीय दिन पर सुना एवं रूपा मूल्य द्रुत गति
ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରବିବାର ରୂପା ଲୋୟର ସର୍କିଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି 26,273 ହ୍ରାସ ପାଇ 2,65,652 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 9,050 ଟଙ୍କା ଖସିଛି। ଫଳରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,51,530 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 8,300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,38,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପା କେଜି ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ହୋଇଛି 3 ଲକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କୁ 197.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୀବିକାମୂଳକ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳ ବଜେଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେଳ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପିତ୍ତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ 15 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଇନଜୀବୀ ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳାଇ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଜର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ। ମହାନଦୀର ଅଧାଂଶ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓ ଅଧାଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 87% ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ ଓ 13% ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ତିଆରି ହେଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 700 ବ୍ୟାରେଜ 2014ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବି ଏହାର ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକ୍ କ୍ରିକେଟ ବିବାଦ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚକୁ ନା। ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାକୁ ପିସିବିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ 1,93,384 କୋଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଶରେ 1,93,384 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି। 2025 ଜାନୁଆରୀରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ରାଶି 1,82,094 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ରାଶି 6.2% ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଝିଆରୀ ଟ୍ୟୁଲିପକୁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଣି। ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ଲଟ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ମାମଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ ଟ୍ୟୁଲିପ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଲୋନିଙ୍କ ଫଟୋ ଚର୍ଚ୍ଚର ଦେବଦୂତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଇଟାଲୀର ରୋମର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଓ ମେଲୋନିଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ ବାସିଲିକା। ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ଅନୁସାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 2 ଦେବଦୂତଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା ଫେରିଲେ ତିଲକ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ନାମିବିଆ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 2ଟି ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଯଥାକ୍ରମେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି 2ଟି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆୟୁଷ ବଦନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
ଏହି ଦଳରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଜନିତ କାରଣରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରତି ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 70 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି 70 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି 40 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଚନ ଡିଆଇଜି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 3 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର 4, 5, 6 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ତହସିଲ ଅଫିସ। ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଖୁସି ହେବେ ବୁର୍ଲାବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ତହସିଲ ଅଫିସ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବାଧା ଦେଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ଭାରତ ଚୀନ ଗତିରୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ MM ନରବାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ସଂସ୍କରଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଲାଗି ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ତୁର୍କୀର ଆଙ୍କାରାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗତିରୋଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଲାଗି ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ତୁର୍କୀର ଆଙ୍କାରାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଶର, କାତର ଓ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଅଦାଲତର ଆଦେଶକୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତ ବେଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେକର୍ଡ ରେଳ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା। 10,928 କୋଟିର ରେଳ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କାୟାକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରେକର୍ଡ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସଂକଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ 2024-27ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟକୁ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିଓଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖଣିଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଚଳନ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସହଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଭାଗର ଚିଠି। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ 21 ଯାଏଁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଗାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 26ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଯାଏଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ 28 ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଇବର ଠକେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି CERT-IN ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। CERT-IN ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ବ୍ରାଉଜରର କିଛି ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରାଇଭେସି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।